नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। विद्यार्थी बंधुगण लोकरत्न कुंज बिहारी दासंकर आत्मजीवनी मो कहानी आलोचना करुले। प्रथम भागरे तांकर जन्म, तांकर ग्राम, तांकर पितामाता, आत्मीय स्वजन एवं किपरि चाटशाली रे पाठ पढ़ा आरंभ करथिले से संपर्क रे आमे आलोचना करिछे। आज तांकर बाल्य शिक्षा किपरि आगक बढ़ी एवं किपरि विशिष्ट व्यक्ति मानक सहित तांकर साहचर्य घटी, परिचय घटी, तांको हृदय किपरि कवित्व भावना आगे एवं सबुठ बड़ कथा होची गोटे ग्रामीण परिवेश पारिवारिक जंजाल मुक्त होई से किपरि मुक्त विहंगटीए होई आकाश रे खंडी उड़ा देइछंती, कविता राज्य को जाइछंती एवं साहित्य राज्य को जाइछंती से संपर्क रे आलोचना करिबा। यह होची तांको रचित आत्मजीवनी मो कहानी रो द्वितीय परिच्छेद संग्राम और साधना। ये संग्राम और साधनार आलोचना करिया पई से प्रथमे तांकर पानखिया अभिज्ञता को बखाणी से कहउचंती, से लिखिचंती सुनंतु। नना मते पानखिया शिखैतिले परद्वारस्थ हेबाकू हेब नाही बोली। कंटिलोर पान डबा, बालकाटीर पिकदानी, चुनदानी, अच्युतपुर गुआकाती, पिपिलीर बटुआ सबू आमर थिला। पैसाकर कषागुआ, अधलाकर पान, चून खैर किणा होई आसिला। प्रथम पान खंडी खाइला परे मु बांती कली। चून कड़ खाईगला, से लीला सेठी सरिला। पान पचिगला, चून सुखीगला, मो मन भी केमिति उदासिया होईगला। बो कन्यापात्र खोजेला, मझिया बोर हाथरंदा चाखिब बोली। कन्याटी आम गाँ बालिका स्कूल छात्री, ताकू देखी मो मन आंबिड़ा होईगला। विभागर अवश्य मो मन संवाद कई खोजी नथंता, किंतु अन्य घटना चक्रांत से प्रस्ताव सेठी रहीगला। बाल्य विवाह कथा घरे भाउज भाईना तो चाकरी करिथांती, नाना आश्वस्त होउथिले मु चाष संभाली नेबी बोली। दिने बोऊ कहला, चाष तो चलुथला, चलिबो, से नकले कौन हब नहीं। यही समय आम गाँव दी जन रोसई करदे पाठ पढ़ी माइनर पास करथांती। नना मते निमापड़ा पठाइले, मु को बाबू पाखे रही रोसई करी पाठ पढ़ी बोली। जनक घरे ओल्टिए रोसई करछि, मते भारी कांद माडिला। बोऊ नानी माघ सप्तमी की चंद्रभागा जाइथिले, मु सेमानक बाट जगी बसिथिली, पळाई आसिली। अर्थात जनक घरे रोसैया होई रहिबे ओ सेठारे निमापड़ारे पाठ पढ़िबे, ताहा ताक द्वारा हेला नाही। तापर से शीर्षक दौरान तांकर परवर्ती अध्यायर जीवन गोटे नाटक। सतरे जीवन गोटे नाटक। केतेबेले तार को मुड कुआड़ को बुली जीव किए कहब। मु चका भौरी खेलुली गोटे वृत्तरे। से वृत्तरे बोऊ, नना, कसरा बलद, बुणा, बछा, कटा, अमल, संकीर्तन, मौछा, मेला, पर्वपर्वाणी से बुली बुली शेष में मु डूबी था, मरी था। जीवनर गतानुगतिक धारा विधाता हस्तक्षेप कला। नना झिंटी गाँव महादेव कपिलनाथ को स्वप्न रे देखिले। देवदेव दिने आम घर को हाल्लोड़ कर छेड़ा हो नना को कहले, पुओ को घरे बसाइचो कहीं, पाठ पढ़ा भल हम। मो सौभाग्य को नना से स्वप्न उपर विश्वास कले। स्वप्न मिछ बोली भावी उड़ाई देथिले मो भाग्य को अचल अटल पथर तले जाई पड़ी था। तार दिन नना को आउ तरस हो नाही। पहांतिया पहर स्वप्न पर से चेई उठिछंती, किछि भूली नांती। ए केबे मिछ नुहे, निश्चय देवतांको बड़ निर्देश। से देवदेव, महादेव, सदाशिव, सर्वेश्वर मनुष्य जीवन उपर तांकर हस्तक्षेप अप्राकृतिक नुहे। नना दुर्गांको कृपार कवित्व लाभ करथिले। मो उपर शिवंको कृपा को से असंभव मन करिवे काहेकि। देवदेवी प्रत्यक्ष देखादेले मनुष्य हुए तो तेज सही पारिब नहीं, तेणु स्वप्न ही से माने देखा दर्शन दियंती। ता फल मंदिर तोड़ा हुए, भोगरागर व्यवस्था हुए। झिंटी ग्राम सहित आमर किछि संपर्क नथिला। नना महादेव कपिलनाथ को केबे दर्शन करि जाई नथिले, तेणु ए स्वप्न को अजाचित मोर भाग्य निर्माणर इशारा देथिले। कपिलनाथ जे वर्ष सारा गंभीर पानी रे पड़ितांती, वर्ष कथरे पंकधार बेले देखा दियंती। विद्यार्थी बंधुगण, ये हूँ आमर संस्कार, ये आमर हूँ संस्कृति। ग्रामीण जीवन में स्वप्न को बहु गुरुत्व प्रदान करा जाए।
ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୁଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଡ଼େଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା ଏବଂ କପିଳନାଥଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଲେଖକଙ୍କର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମାଇନର ପଢ଼ା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ା ପାଖ ହେଲେ ବି ଆମ ଗାଁ ପିଲାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଇନର ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅନାଥ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁର ସମରେଇ ଶାସନ ଲୋକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନାଥ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଯେଣେ ଯୁଆଡ଼େ ଆଗେଇଲା ଅନ୍ୟମାନେ ସିଆଡ଼େ ବାଟେଇଲେ। ଭାଇନା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ମୋତେ ନନା ସେଠିକି ଘେନିଯିବା କଥା ସ୍ଥିର କଲେ। ଖଡ଼ୁ କଣ୍ଠି ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଗଲେ ପିଲାଏ ହସିବେ। କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଛୋଟବେଳେ ବାଳୁତ ସମୟରେ ଖଡ଼ୁ କଣ୍ଠି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାହା ଥିଲା ସଂସ୍କାର। ମୋ ହାତରୁ ରୂପା ଖଡ଼ୁ ଅନନ୍ତବ୍ରତ କଢ଼ା ହେଲା, ବେକରୁ କଣ୍ଠି କଟାଗଲା, କାନ ସଙ୍ଗେ ନୋଳି ବସି ଯାଇଥିଲା। କାଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ରକ୍ତ ବୋହିଲା। କାନରେ ନୋଳି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ନନା ମୋତେ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଭାର୍ଗବୀ ନଈ ବନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ ଚାଲିଲେ। ଅଦଲାବାଦ ଗାଁ ବାଟେ ଯାଇ ଝିଣ୍ଟିରେ ଥାକ ମାଇଲେ। କପିଳନାଥଙ୍କୁ 4 ପଇସାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ ଦେଲେ। ବାଳକାଟିରେ ଦୟା ଓ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ସଙ୍ଗମ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ଧଉଳି ପାହାଡ଼ କଡ଼େ କଡ଼େ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଈ ଡେଇଁ ଭୁଆଶୁଣୀ ଠାକୁରାଣୀକି ଡାହାଣ ପାଖେ ରଖି ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଉଳ ସହର ଏ ବଣବୁଦା ଭିତରେ ଦେଉଳଟି ମାନ ଉଠିଛି। ତା ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ମାଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ବା ଦେଉଳକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ସେଠି ମହାବଳ ବାଘ କହୁଛି ମୁଁ, ଗୋଖର ସାପ କହୁଛି ମୁଁ। 1927 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ କୋଚିଲା ବଣ, ମାଉସୀ ମା ଦେଉଳ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର ଦେଉଳରୁ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ଯାତ୍ରୀ ଆଣିବା ଲାଗି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଶଗଡ଼ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନରୁ ସହରକୁ ଭଡ଼ା 3 ଅଣା 4 ଅଣା। ସାଆନ୍ତରାପୁରରୁ ଗୋଟିଏ ଧଡ଼ଧଡ଼ିଆ ବସ୍ ଚାଲେ। ଅଧେ ଦିନ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କଠି ଘିଅ ଦୀପଟିଏ ବସାଇଲୁ। ତାପରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅନାଥ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ। ନାମଟି ତାଙ୍କର ସାର୍ଥକ। ଆଜନ୍ମ ଦୁଃଖୀ ସେ, ତେଣୁ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ନନାଙ୍କର ଅତି ଦୀର୍ଘ ଆକୃତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉପବିତ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଦେଖି ସେ ନମସ୍କାର ହେଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱପ୍ନ କାହାଣୀ ସବିଶେଷ ଶୁଣିଲେ। ଘଡ଼ିଏ ମୂକ ରହି ଏକ ଆଖିରେ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଅନାଇ ଗଲେ। ହୁଣ୍ଡା, ଅଚାଞ୍ଛା, ଅବାଗିଆ ଚେହେରା। ପାଠ ପଢ଼ାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନ ଦିଶିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ କେଉଁଠି କିଛି ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ଦେବତାଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଚାରନ୍ତି। ମୋତେ ଭାଗ୍ୟକୁ କିଛି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ପଚାରିଥିଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ପାଇ ହୁଏତ କହିଥାନ୍ତେ, ଦାସେ ଏ ମାଟି ପିଣ୍ଡଟାକୁ କାହିଁକି ମିଛରେ ଆଣିଛ? ୟା ଦେଇ ପାଠ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଆ କହନ୍ତେ କି? ଗାଁର ଗଛ ଚଢ଼ା ମାଛ ବୁହା ବେଶ ଆରେଇ ଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଖ ଲାଗିବ କୁଆଡ଼ୁ? ସେ ଯାହା ହଉ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ହେଲା। ପାଠଘର ଶୂନ। ମୋତେ କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ। 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ନମ୍ବର ଅଦ୍ୟାପି ମୋର ମନେ ଅଛି। କି ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଅଙ୍କରେ ଥିଲା 0, ସାହିତ୍ୟରେ 37, ଡ୍ରଇଂରେ 7। ସେହି ଅନୁକ୍ରମରେ ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାରେ ନମ୍ବର ରହିଥିଲା। ଅକ୍ଷର ଖରାପ। ପିଲାଦିନେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି। କେଶରଦା ପତ୍ର, ହାଣ୍ଡି କଳା, କାଢ଼ିକି ବାଉଁଶ କାଠି, କଲମ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଫର୍ଦ୍ଦେ ଫର୍ଦ୍ଦେ ବାଲି କାଗଜ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଲମ ନଥିଲା, କାଢ଼ି ନଥିଲା। କେମିତି କଲମ କାଢ଼ି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ। କେଶରଦା ପତ୍ର, ହାଣ୍ଡି କଳା, କାଢ଼ିକି ବାଉଁଶ କାଠି, କଲମ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଫର୍ଦ୍ଦେ ଫର୍ଦ୍ଦେ ବାଲି କାଗଜ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ, ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅନାଥ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାଥ ବନ୍ଧୁ ଆଜନ୍ମ ଦୁଃଖୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କଥା ସେ କେବେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ତାଙ୍କର ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ସେ। 2 ପଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ମଣିଷ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଗମ୍ଭୀର, ନିର୍ମଳ, ପଢ଼ିବା ରୀତି ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏବେ ବି ମୋ ପରି ବହୁ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଗର୍ବ ସେ।
ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୂଳଦୁଆ ଗଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା। କେବେ କାହାକୁ ପାହାରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଯାଉନଥିଲା। ରାଗିଲେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ହାତ ଉଠାଇ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ଆଶ୍ରା ନେଇଛନ୍ତି, ମାରିବାକୁ କେମିତି ହାତ ଯିବ? କେତେ ଚମତ୍କାର ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଅନାଥ ବନ୍ଧୁ। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରାଓ। ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ସତେକି ପଡ଼ିଯିବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆରେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର। ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ସ୍କୁଲର ସାନ ପଣ୍ଡିତ। ଧୋବ ଫର ଲୁଗା ଜାମା ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଆସନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଥିଶିଳ୍ପୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଉମା ମହେଶ୍ୱର, ପଦ୍ମ, ନାନା ଫୁଲକୁଞ୍ଜ, ତାଳପତ୍ରରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି। ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରୁ ଅଧା କରଣୀ, କର୍ମ କର୍ମାଣୀ, ପୂଜା ଧୂଜା ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ପାଠରେ ସେ ପ୍ରବୀଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଉଳ ବିଷୟରେ ସେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଯାବତୀୟ କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣା। ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ପଢ଼ାଇଲେ ଦିନ ସେ ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଉଳ ସବୁ ବୁଲାଇ ଦେଖାନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼େ ରାଧାଚରଣ ପଣ୍ଡା। ଆମେ ପିଲାମାନେ ସ୍କାଉଟିଂରେ ପିରାମିଡ଼ ଗଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସେ ପଡ଼ିଆକୁ ସାଇକେଲରେ ଆସି ହଠାତ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଆହା, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଉଠିବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ଅଜ୍ଞାନ। ଛିଞ୍ଚା ପିଞ୍ଚା କରି ତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରାଇ ଅଣା ହୋଇଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲକୁ ବୋହି ନେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି କାଳ ପରେ ସେ ହଠାତ୍ ହସି ଉଠିଲେ ଓ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ମିଛରେ ବୋଲି ହସି ହସି କହି ଗଡ଼ିଗଲେ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲୁ। ସ୍କାଉଟିଂରେ ଆମେ ଆହତର କିପରି ସେବା କରି ଶିଖିବୁ ପରଖିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଭାବରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ମନେ ପଡ଼େ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ ମାଇନର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାଙ୍କନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ ଧୂପଛାୟା ଗଳ୍ପର ଲେଖକ ସେତେବେଳେ ସେଠି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଖୁବ୍ ଡର ମାଡ଼ିଥିଲା। ଘଣ୍ଟାର ଢାଉଁ ଢାଉଁ ସଙ୍ଗେ ଛାତି ମୋର ଦାଉଁ ଦାଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା। କୋହଲା ପାଗ, ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା, ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ବଣରେ ଧୂଆଁଳିଆ ମେଘକୁ ଚରିବୁଲି ପୁଣି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। 1930ରେ ମୁଁ ମାଇନର ପାସ୍ କଲି। 1930ରେ ସେ ମାଇନର ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଆମର ଲୀଳାଶୈଳ ଥିଲା। ଏକା ଦୌଡ଼ିକେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଥିଲୁ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ମାଘ ସପ୍ତମୀ କି ତେଣେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼, ଏଣେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ବାବାଜୀମାନଙ୍କ ଭଜନ ଓ ଖଞ୍ଜଣି ଶବ୍ଦରେ ଗିରିଗୁମ୍ଫା କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା। ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିଲୁ। ଜାଣିନଥିଲୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ମହାରାଜାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିଗାଥା ବୋଲି। ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ। ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷତା ଓ ଧର୍ମପ୍ରାଣତରେ ସେ ଅଶୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମାସ୍କନ୍ଦ ଥିଲେ। ତାପରେ ମାଇନର ପାସ୍ ପରେ ଉପରକୁ ପଢ଼ିବାର ସାହସ ମୋର ନଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ହିତାକାଂକ୍ଷୀ କାହାଠାରୁ କିଛି ଉତ୍ସାହ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସ୍ଥିର କଲି ଚାକିରି କରିବି। ଭାଇନା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ନୂଆ ହୋଇ ସେକେଣ୍ଡ ପଢ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାସକୁ ଦରମା 7 ଟଙ୍କା। ବର୍ଷେ ଶିକ୍ଷକତା କଲା ପରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାଗାଟି ମିଳିଯିବ ଭାବି ବଡ଼ ଆଶାରେ ବାମନାଳ ଗ୍ରାମକୁ ଧାଇଁଲି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଡାଳ ଧଇଲି ସେ ଡାଳ ଛିଡ଼ିଲା। ଶେଷକୁ ଆମ୍ବ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମ୍ବଡ଼ା ଟ୍ୟୁସନଟିଏ, ବେତନ କେବଳ ଭୋଜନ। ଯାହା ହେଉ ମୋ ଦାନା ମୁଠାକ ପାଇଁ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହିଁ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ। ସେ ବର୍ଷ ନିମାପଡ଼ା ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲା ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଛାତ୍ର ମିଳୁନଥାନ୍ତି। ମୋର ପରମ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ରତେ ମୋତେ ନ ପଚାରି ବା ପଚାରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଭବ ନ କରି ମୋ ନାମଟି ସ୍କୁଲରେ ଲେଖାଇ ଦେଲେ। ନାମ ଲେଖା ଫି ବା ଦରମା କେତେ ମୋତେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କାଲି ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ତଫାତ୍। ଆଜି ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର। ସେତେବେଳେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଗୌରବ ଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଭୋଜବିଦ୍ୟା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କ୍ଲାସରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ବସିଲି ଛାତି ମୋର କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଗଲା। ବେଶୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋ ସମାସ୍କନ୍ଧ ଜଣେ ହେଲେ ଛାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀରେ ନାହିଁ। ଅନାଥ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କିମିଆ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍କମାରା ହୋଇଥିଲୁ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଲି ବୁଲି ସଭା ଶେଷରେ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୋ ଆସନ ସ୍କୁଲରେ ଦୃଢ଼ତର ହେଲା। ମୁଁ ହେଲି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ମୋ ଉପରେ ନୂତନ ସ୍କୁଲର ଭବିଷ୍ୟତ କେତେକାଂଶରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାଟ ଭାବରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଦେଖାଦେଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଦିଗ୍ବଳୟ ଖୋଲିଲା। ବିତାନ ପରି ବିଚିତ୍ର ସେ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ।
ମୁଁ କବିତା ଲେଖିଲି। ସେ 1931 ମସିହା କଥା। ନିଜକୁ ନୂଆ ଭାବେ ଆବିଷ୍କାର କଲା ପରି ଲାଗିଲା। ନିଜ ପାଖେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ଆନନ୍ଦରେ ଏକ ମଉଫଣା ଯେପରି ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୋ ମନରେ। କେଉଁଠୁ କେଜାଣି ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଖଣ୍ଡିଏ ମୋ ହାତକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାଧାନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିନା ଗୁରୁରେ କାବ୍ୟ ସବୁ ଖଣ୍ଡିକ ପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ରାଧାନାଥ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦିଶାରୀ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖିବେ, ରାଧାନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିଶାରୀ, ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କରି କାବ୍ୟରେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଭିଷେକ ହୋଇଛି। ଘୋର ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭବ ଆସିଛି ମୋର ମନରେ। ରାଧାନାଥଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିଲି। ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ବୁଲିଲି କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ତଟରେ, ବସିଲି ମନ୍ଦିର ଦେହଳିରେ, ଶ୍ମଶାନରେ ବା ନିର୍ଜନ ତୋଟାମାଳରେ। ନାନା ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ କବିତା ଲେଖା ହିଁ ବଡ଼ ଉପଭୋଗ ଥିଲା। ଏବେ ଦିନେ ଘରେ ପୁରୁଣା ପେଟରା ଅଣ୍ଡାଳୁ ଅଣ୍ଡାଳୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲିଖିତ ଖଣ୍ଡିଏ କାବ୍ୟ ପାଇଲି। ଅପୂର୍ଣ୍ଣ, ନାମ ଲାବଣ୍ୟ କୁସୁମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟର ନାମ ଲାବଣ୍ୟ କୁସୁମ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ 1931 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ଖଣ୍ଡେ କବିତା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲି, ଏହା ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ସେ କାଳରେ ପଦ୍ୟ ଓ ଗଦ୍ୟର ଲେଖାର ନମୁନା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା। କାବ୍ୟ ଖଣ୍ଡି ଆମ ସ୍କୁଲର ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ହରିହର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏ ଦିଗରେ ସେ ଯେଉଁ କବିତାଟି କାବ୍ୟଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, କାବ୍ୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏହି କେତୋଟି ଉଦ୍ଧୃତିରୁ ମୋର କାବ୍ୟ ରଚନାର ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଜଣାପଡ଼େ। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ଏହା ଅଂଶ ବିଶେଷ। ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଉଷା, ସେ ସକାଳର କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୃଦୁ ମନ୍ଦ ବହେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ, ପଡ଼େ ବାଳାରୁଣ କର, ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଦେଖି କନକ ଛାଣି କରୁଛି ସେ ଦିବାକାର। କନକ ଛାଣି, ସୁନାର ଛାଣି ହେଉଛି ଗଛଟି। ଉଠଲ ଉଠଲ ବୋଲି ଏକ ପକ୍ଷୀ ଡାକିଲା ସର୍ବ ଦୁଆରେ, ମଧୁପର ସ୍ରୋତ ଭାସିଗଲା ଏକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ସୁସ୍ୱରେ। ଏହି ଶଙ୍ଖ ଶୁଣି ମନୟା ପାଞ୍ଚିଲା, ସତେ କି ଭ୍ରମର ଗଣ, ବାଦିତ୍ର ଶବଦେ କମ୍ପାଇ ମେଦିନୀ ବାହାରିଲେ କରି ରଣ। ସେ ପୁଷ୍ପ ଲମ୍ପଟ ଏଇ କ୍ଷଣେ ଯାଇ ଆରମ୍ଭି ଘୋର ସମର, ମଧୁଧନ ଯେତେ ଆଣିବ ବୁହାଇ ଖାଲି କିରଣ ଆମର। ପ୍ରଭାତୁ ଉଠିନ ଡାକୁଛି କୁକୁଟ, ରଖ ରଖ ନାରାୟଣ, କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଭାଟ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କରଇ ସ୍ତବ ପଠନ। ବନସ୍ପତି ଡାଳେ ରାବେ କଳକଣ୍ଠ, କୁହୁ 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 କୁହୁ, ମୋଗିତ ଶୁଣୁନା ମୋଗିତ ଶୁଣୁନା ଉଁ 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 ଉଁ। ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ରଚିତ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ସକାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ 6 ମାଇଲ ଚାଲିଯିବା ଆସିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପରେ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ସମୟ ମିଳୁଥିଲା, ସେଥିରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନକରି ବସି କବିତା ଲେଖୁଥିଲି। ଦରିଦ୍ର ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହାସ୍ୟକର ହେଲେ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଗୋଧୂଳିଟି ପ୍ରାୟ କୁଶଭଦ୍ରା କୂଳରେ କଟୁଥିଲା। ସଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଜଳସ୍ରୋତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାଲୁକା ଅସ୍ତାତ ଲିପିଲା ପରେ ମୁଁ ଫେରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ କେତେ ଖଣ୍ଡି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ନିପଟ ମଫସଲରେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଏହି ପତ୍ରିକା ଜରିଆରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଏହା ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଫିଟାଇ ଦେଇଥିଲା। କୁଶଭଦ୍ରା କୂଳରେ ନିଃସଙ୍ଗ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ସବୁ ମନରେ ଉଦିତ ହୋଇଥିଲା, ରୂପ ଦେବାକୁ ମୋର ଭାଷା ନଥିଲା। କଙ୍କାଳର ଲୁହରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେସବୁ ରୂପାୟିତ ହେଲା। ଭାବ ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ଅନୁଭୂତିରୁ କିଛି ହରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ। ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ 1 ବର୍ଷ କଟାଇଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଯାଇ ଆଣ୍ଠିଆ ଶାସନରେ ରହିଲି। ମୋର ଚିର ହିତକାଂକ୍ଷୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଥିଲି। ବଜାରୁ ଜାଳ, ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପନିପରିବା କିଣି ଆଣିବା ଠାରୁ ବାସନ ମଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପୁଣି ରାତିରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ସାର୍ ଶୋଇବା ପରେ ଲେଖୁଥିଲି ବା ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ଘନତର କରିବା ଲାଗି ପିତୃବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି ପାରିନଥିଲି। ସେ ଦୁଃଖ କାନ୍ଦିବାର ଅତୀତ ଥିଲା। ବାପ ଓଳିରେ ପୁଅ ମୁଁ ଥିଲି। ନନାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆକାର ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱର କିଞ୍ଚିତ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲି।
घरे पहुँचबार गोटे दिन पर हठात ननाଙ୍କ मृत्यु बोईर अयरू बद्धव्य रूप मनरे गभीर रेखापात करथिला। बड़ निराश्रय अनुभव करुଥିଲି। घर वैराग्य आसिला। बेले बेले जाई श्मशान रे बसुଥିଲି। ननाଙ୍କୁ जुई गाड़क चाह रोଥିଲି। एही समय महाजात्रा और दरबार पाठ वैराग्य को इंधन जोगाइथिला। संसार छाड़ी सन्यासी होइजिबा चिंतारे मन उदित होला। निमापड़ा छाड़ी पुरी पलाई गली। सेठी किछि दिन श्री निगमानंद परमहंसक शिष्य होई रहिली। श्री निगमानंद संसारी नाम नलिनीकांत। से प्रसिद्ध औपन्यासिक बंकिम चंद्रंकर दूर संपर्क थिले। किरानी कार्य करुले। हठात स्त्रीर छायामूर्ति आसी सामने छिड़ा होगला। कहीं एपरी है बुझी न पारी नलिनीकांत घर को गले और बुझिले जे तांको स्त्रींकर मृत्यु हो जाइछि। मनोव्यथरे से संसार छाड़ी चलीगले। बहु साधना पर सिद्धिलाभ कले। से केबे काहाको विभूति देखाउ नथिले। संयम प्राणायाम और योग शिक्षा देवा तांकर प्रधान कार्य थिला। से योगी गुरु ज्ञानगुरु और कर्मगुरु प्रभृति बहु उपाध्याय धर्म पुस्तक रचना करथिले। तांको जीवन प्रत्यक्ष अनुभूति से सब पुस्तक रे प्रकाश पाइथिला। श्री निगमानंद ग्रीष्म काल में पुरीर नीलाचल आश्रम रोतांती। दिव्य सुंदर जोगोज्वल सन्यास वृत्ति। गोटे लाल मखमली कनारे रिक्सा बसाई तांको आमे समुद्र कूल को नौ। तांको देहरु एक दिव्य सुर भी बाहर थाए। से गोटे स्थान नीरव निश्चल भाव सांध्य समुद्र को चाह 2-3 घंटा बसंती। मो श्रेणीर पढ़ुआ सांग एकादशी दीक्षा नेला। पाहांतियार उठी से नाकरे ग्लासे बासी पानी पीए। आसन करे। गुरुदेव दयाकरी दिन जने प्रार्थना बोले। कहा उपरे रागे नहीं। खूब पढ़े किंतु मनरे किछि रहे नहीं। परीक्षा रे फेल होई एकादशी पुणी पुरी फेरी आसला। साइकेल दुकान टीए खोली रहिला। गुरुदेव ठारू दीक्षा नेबा लगी एकादशी मो संगे लगेथिला किंतु मो मन मानिला नहीं। बाबाजी हेले कि लाभ। केते तो होइचंती। केवल भिक्षावृत्ति ही जीविका होइछि। केते कुहुक देखाउछंती। केते चोरी करुछंती। केतेक बाबाजी हेबाकू संसारी हेबाटरू सहजतर उपाय बोली धरि नैछंती। भारतीय धर्म विश्वास सुजोग नहीं लक्ष लक्ष सुस्थ सबल लोक अलस जीवन यापन करुछंती। एथिरे भगवत प्राप्ति हुए नहीं। आत्मोन्नति घटे नहीं। धर्म लगी संसार ही प्रशस्त क्षेत्र। संसार त्याग करी सन्यास अवलंबन करने दरकार नहीं। मु ग्रीष्म छुट्टी पर निमापड़ा फेरी आसिली। से सहर सहज विश्वासी किशोरटी जे आद्य सन्यासर कठोर जीवन उपर विरक्त हो पड़ा। निमापड़े कौटी रही केमिति पढ़ी भी बुझी पारना था। शिक्षक मैंने मत मन मन खोजुता। पूर्वोक्त पुरी राउतरापुर घनश्याम मिश्र दिने साक्षात है। से मत नहीं पाखरे रखिले। दुहे मेस रे खाइलु। से मोर व्यय बहन कले। ट्रेनिंग प्राप्त ग्राजुएट से हाईस्कूल सहकारी प्रधान शिक्षक। मासक दरमा 5 टंका। गृहरे वृद्ध अर्जा आई मिश्र अर्थ साहाय्य निर्भरशील गुड़िए पुओ झील। ईश्वर विश्वासी दार्शनिक मनोभावापन्न लोक। स्वल्प आयु मत साहाय्य करने मिश्र अशेष उदारता। प्रभु कृपारू मोर शेष वर्षटी सुरुखुरे कटिला। किंतु से वर्ष टेस्ट परीक्षा रे मु किंचित कॉपी करी घनश्याम बाबू को विश्वास विष देइथिली। से अनुताप अद्यापि मते आहत करे। दिने केतोटी संस्कृत परीक्षा खाता घनश्याम बाबू को बसा को आनी। ता भितर मो खाताटी थिला। मु केतेक धातु रूप भूल करथिली। पाहांतियार उठी बही काढ़ी ताको निर्भुल भावे मो कथारे टिपिथिली। बुद्धिहीन मु नाली काली रे। घनश्याम बाबू निघोड़ निदरे से सकाळ उठिले। तांको देखि मो छाती चाउकिना मारिदेला। काली मु जहा थिली आज ता नाई। छी तांको आखिरे केडे छोट होई जिवि मु। मोर केडे उज्जवल भविष्यत देखुथिले। से मो चरित्र उपर तांकर केते आस्था थिला। मुहूर्तक सब चोरमार हो जिवो। जो विषय मु भूल करथिली सेथिरे ही कॉपी करछि। धिक मो तथाकथित भलपण को। तुंडरे बड़ बड़ कथा कहले कौन हम। यही तो मो भीतर स्वरूप। कहीं जाति महाकाल फल भीतर पड़ा अंगार। घनश्याम बाबू खाता सजाड़ू सजाड़ू सबू जानिले। गंभीर प्रकृतिर लोक। राम कि विष्णु मते किछि कहले नाही। मारना मु मलेनी अवस्था देखी हुए तो तांको मन में करुणा आसीथिबो। केवल सेतक काटी देई खाता नहीं से संस्कृत पंडित को देदेले। पदारे एपरी खाता रखिया भूल। सुजोग पाइले पिला कॉपी न करिवे काईकि। एही दृष्टि से घटनाटा को देखी चापी देले। बाहर कथाटा प्रगत होला नहीं। मु समस्त आखिरे पूर्वपरी भल पिला होइली जदिबा मो निज दृष्टि रे नुहे। निमापड़ा हाईस्कूल हॉस्टेल थिला बेले पथे प्रवासर लेखक अन्नदा शंकर राय निमापड़ा बाटे कोणार्क यात्रा करथिले। निमापड़ारे से 2-3 घंटा अटकी। तांको गुरु मनमोहन घोष को दर्शन करिया पई श्रीयुक्त घोष पाद तले लागू न थाए।
ସତେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦେଶ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଛାତ୍ର ଅନ୍ନଦା, ଆଃ କି ଗର୍ବୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଆନନ୍ଦ! ସେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ! ସେ ଛାତ୍ର ଧନ୍ୟ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରେ। ସେ ଗୁରୁ ଧନ୍ୟ ଯେ ICS ଛାତ୍ର ସୁବିଖ୍ୟାତ କବି ଛାତ୍ରର ଉଷ୍ମ ଅଶ୍ରୁରେ ନିଜର ପଦଧୌତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରେ। ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ। କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଔପନ୍ୟାସିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ଆମ ସଙ୍ଗରେ କଟାଇଥିଲେ। କାହ୍ନୁଚରଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେମୀ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରେମୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହାତରୁ ଯେଉଁମାନେ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ, କ୍ରୋଧ ରୂପରେ ଚକ୍ଷୁରେ ମୁଖରେ ଜଡ଼ି ଉଠୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋଟେ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ଓଡ଼ିଆ ଜମିଦାର ବଙ୍ଗାଳୀ ଜମିଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ କ'ଣ। ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମକଦ୍ଦମ ଗାଁକୁ ଉଠଉଛି ପକାଉଛି। ସବୁ ଜମି କେମିତି ତାର ହେବ, ସବୁ ଲୋକ କେମିତି 5 ଗଣି 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତା ଦୁଆରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଠିଆ ହେବେ। ଅହରାତ୍ର ଏହି ଚିନ୍ତା। ଅକାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ତାର କିଛି ନାହିଁ। ସୁଖାଦ୍ୟ ସେ ବିକ୍ରି କରେ, ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ଧନୀ ହୋଇ ସେ ମହା ଦରିଦ୍ର ପରି ଚଳେ। ମକର୍ଦ୍ଦମୀ ତାର ପ୍ରକୃତି ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ସେ ମଣିଷ ପଣିଆରୁ ଖସି ହୋଇଛି ଅମଣିଷ। ଆମର ମକର୍ଦ୍ଦମୀ ଯାଇଛି ଆହତ ବିକ୍ଷତ ମୁଁ। ଓଡ଼ିଆ ମକଦ୍ଦମ ଜମିଦାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ଭାବୁଥିଲେ ବି କାହ୍ନୁବାବୁଙ୍କ ପରି ବଡ଼ ଲେଖକଙ୍କୁ ଭରସି କିଛି କହିପାରିନଥିଲି। 1935ରେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିମାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲକୁ 1935ରେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଧୁନିକ ବଙ୍ଗଳା କବିତାର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇଲି। ମୋତେ ଖଣ୍ଡିଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ କିଣିଦେବା ଲାଗି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମନମୋହନ ଘୋଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। ସେ ଏପରି ଏକ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ହସ ହସିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଛେଇ ପଛେଇ ଖସିଗଲି। ପାଗଳ, 5 ଟଙ୍କାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ? ପାଠ ପଢ଼, ପାସ୍ କର, ସେ ସବୁ ପରେ। ଗରିବ ଛାତ୍ର ପକ୍ଷରେ କବି ହେବା ଗୋଟାଏ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ। ସମୟର ଘୋର ଅପଚୟ। ଜୀବନ ପଡ଼ିଛି ରେ, ଅନେକ ଆଗକୁ ଲମ୍ବିଛି। ସେତେବେଳେ କିଛି କରିବୁ ତ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅତିରିକ୍ତ, ଅବାଞ୍ଛିତ। ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟତମ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ପଦ୍ମନାଭ ମହାପାତ୍ର, ଇଂରେଜୀରେ MA। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖିରେ ସେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବବିଦ୍ୟା ବିଶାରଦ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପାଠକୁ ବେଶ ମୋଟେ ଖାପ ଖାଉନଥିଲା। ଖଣ୍ଡେ ଅଧା କାମିଜି, ହଳେ ଚଟି, ପୁଣି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର MA। ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ବହୁ ପାଠର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଏ। ମନେ ମନେ ବୁଝିଲି ପମ୍ପା ମାଟିଆର ଶବ୍ଦ ବେଶୀ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ କିଛି କାଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ପାଇଥିଲୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତିଧାରା ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ବୀର ଭାରତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ତାଙ୍କର କଥନ ଶୈଳୀ ବିଶେଷ ଚିତ୍ତଗ୍ରାହୀ। ସୁନୀତି ଓ ସଦ୍ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଥିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁର ବୀଜ ବୋଧହୁଏ ଅସ୍ଥାନରେ ଅକାଳରେ ଉକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଦର୍ଶର ବହୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ ଆମେ। ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଚାକିରି କରିବୁ, ମଣିଷ ହେବୁ, ଦେଶ ସେବା କରିବୁ, ଶ୍ରମଦାନ କରିବୁ, ରୋଗୀ ସେବା କରିବୁ, ଏଭଳି ଭାବ କାହାରି ମନରେ କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖା ଦେଉନଥିଲା। ଆମ ଶିକ୍ଷା ପଛରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବା ହରିହର ନଥିଲେ। ତ୍ୟାଗନିଷ୍ଠ କିଛି ହେଲେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାଗ୍ମିତା କେବଳ ଲାଳିକାର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇଥିଲା। ସେ କଳରେ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର ସଂସ୍ରବ ଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୟାବିନୋଦ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମିତ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନିମାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ସେ ଯୁଗରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ପଣ୍ଡିତ ହିସାବରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା। 7 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ମଧୁବାବୁ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ରାସ୍ତା ପୁରି ଉଠୁଥିଲା। ଯେପରି ବିପୁଳ ଦେହ, ସେପରି ଉଚ୍ଚ ତାଙ୍କର ମନ। ଜଣେ ଧନୀ, ମାନି, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ମହାଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା। ନିମାପଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ର ଥିବାବେଳେ ଲୋକସେବାର ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଗୋପବନ୍ଧୁ, CS ଆଣ୍ଡ୍ରୁଜଙ୍କ ପ୍ରଭାବ। ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୂତ ସେବାଭାବ ହାୱାରେ ଖେଳି ବୁଲୁଥିଲା। ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ବନ୍ୟାଚଳକୁ ଘେନି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟର କରୁଣ ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କଙ୍କାଳର ଲୁହରେ ରୂପାୟିତ କରିଥିଲି। ନିମାପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଫଳ ଶୂନ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ 7 ଜଣ ପାସ୍ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିଥିଲି। ଗୋଲାମୀ ଛାଡ଼, ଛୁଆଁଛୁତି ବାର ନାହିଁ, ଚହଳ ପଡ଼ିଥାଏ, ବିଦେଶୀ ଲଗା ପୋଡ଼ା ହେଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାରତରେ ସେଇ କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଲାମୀ ଛାଡ଼, ଛୁଆଁଛୁତି ବାର ନାହିଁ, ଚହଳ ପଡ଼ିଥାଏ,
विदेशी लोगा पड़ा होता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत शुणा जाता है। महात्मा गांधी डेलांग निकटवर्ती बेरबोई को आसी था। मु खदड़ पिंधि केतक खदड़िया सांग पिला घेनी चली चली बेरबोई गली। प्राय 20 माइल बाट लोक सुह चारिआडू छुटुए। पादरे हले चटी खाली देह घंटाटीए अंटारे झुलुए। दुई पटे दुई जन कांधरे हाथ पकाई महात्माजी और तांको पछे शत शत गांधी टोपी पिंधा कर्मी चली था। दूर नमस्कार टे करी पछ जनस्रोत तोड़े आगे चलली। बेरबोई कैंप्रे तंबू पड़ी थाए। दूर देखिली जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी को। एते बड़ बड़ लोक को एकाठी देखी नेत्र पवित्र हो गला। महात्माजी छेड़ी दूध और फलाहार करुथांती। निज हाथ में पायखाना सफा करथांती। कथबार्ता बेले भी सूता काटुथांती। पुरी जगन्नाथ मंदिर को जीवा लगी तांको कई स्थानीय कर्मी अनुरोध करथांती। जो मंदिर रे हरिजन को पशिया को दिया हुए नहीं से मंदिर को से जीवे नहीं बोली कहउथांती। कस्तूरबा लुची गांधीजी बिना अनुमति मंदिर को चली जाइतिले। से घटना जानीपरी गांधीजी खूब रागी थिले। मोर मने हुए अनशन करथिले। जय महात्मा गांधी की जय मधुरे आमे गामुछा कानी बंधा नहीं चूड़ा गंडिक पार्टी पकाऊ पकाऊ फेरिलु। यहीपरि भाव तांकर छात्र जीवन अभिज्ञतामय थिला। बहु बड़ बड़ बाग्मी पंडितों सहित तांकर भेट होइतिला। तांकर आदर्श रे से अनुप्राणित होइतिले। एपरिकी महात्मा गांधी को मध्य से भेट होइतिले। गोपबंधु को मध्य भेट होइतिले। एवं वासुदेव महापात्र तो तांकर शिक्षक थिले। तेणु जड़े आदर्श छात्र भाव से निजको परवर्ती काल में गढ़ी पारिथिले। विद्यार्थी बंधुगण, आमे लोकरत्न कुंज बिहारी दासंकर आत्मकाहानी मो कहानी द्वितीय भाग आलोचना कले। आज आलोचना को एठी शेष करिबा। आसंता अध्याय आमे मो कहानी तृतीय पर्याय आलोचना करिबा। सेति पर्यंत मु रहुछि। नमस्कार, धन्यवाद। आपण मानकु आउ थे अनुरोध करुछि, दयाकरी कमेंट बॉक्स रे मतामत लिखिए। नमस्कार और धन्यवाद।